لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإيمان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قال الله تعالى في موضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا إثمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه
مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना मुद्दत से मेरा दिल में तमन्ना ये मदीना मुद्दत से मेरा दिल में तमन्ना ये मदीना सीने से लगा लूं या आँखों में छुपा लूं सीने से लगा लूं या आँखों में छुपा लूं हर ख्वाब में दुनिया में नजर आए मदीना हर ख्वाब में दुनिया में नजर आए मदीना आज नहीं तो कल मरना ही एक दिन आज नहीं तो कल मरना ही एक दिन मरने से पहले मिल जाए मदीना मरने से पहले मिल जाए मदीना खुश हो या सुख हो खुश हो या सुख हो दुख हो या गम हो खुश हो या सुख हो दुख हो या गम हो हर हाल में मिल जाए मदीना हर हाल में मिल जाए मदीना अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرض صمد عن صفة الخلق بريء فرض صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق كمالا
لا ضد ولا ند ولا حد لمولى لا ضد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا حاجب ولا مانع لله تعالى لا حاجب ولا مانع لله تعالى لا تشرك بالله ولا رب سواه لا والد ولا ولد ولا أم دخلا لا والد ولا ولد ولا أم دخلا الحمد لله সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জন্য, যিনি আমাদের প্রত্যেককে আজকের এই পূত পবিত্র কোরআনের বরকতপূর্ণ মজলিসে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরামের বিছানা ত্যাগ করিয়ে শবে বারাত উপলক্ষে ইসালে সওয়াব ও মাহফিল এওয়াজ এখানে কেন? এখানকার হ্যান্ডবিল কি আছে দেন। 26তম বার্ষিক ইসালে সওয়াব নরগ্রাম পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ, পহেলা ফাল্গুন 1430, 14ই ফেব্রুয়ারি 2024 বুধবার, यानी ভ্যালেন্টাইন, তাই তো? কি বলেন আপনারা? ভ্যালেন্টাইন ডে, মানে প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রপোজ করার দিন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে এ সমস্ত খারাপি এবং নোংরামি থেকে হেফাজত করুক বলি আমিন। এত দূর থেকে আসার পরে এই আপনাদের লোক দেখে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে জলসা করার থেকে বসে বসে খানিক কাঁদি। যা লোক আপনারা বসে আছেন, এই ঘরে নাস্তা বাজানো যায় না? এই ভলেন্টিয়ার যারা আছে রাস্তায় বাঁশ ফেলেন তো। যেন এখানে আসছে সব চেগে যাচ্ছে। ভলেন্টিয়ার যারা আছে এখানে বাঁশ ফেলেন এই গেটের গোড়ায়, মানে ইট দিয়ে দেন লাইন দিয়ে বাম্পারের মতন। এটা কোরআন হাদিসের মজলিস। আমি বলতে বলতে যদি ডিস্টার্ব হয়, কোরআন হাদিস থেকে লাইনচ্যুত হয়ে যাবে। এটা গল্প গুরুজের কোনো মজলিস না। উনি কে? ভুঁড়ি উল্টে শুয়ে আছেন, উঠান ওনাকে, উঠান, ঘুমালে ঘরে পাঠান। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেককেই এই মজলিসের পরিপূর্ণ হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। যারা বিভিন্নভাবে
এই মজলিসটাকে শুধু একটা জাগ্রত রাত মনে করছেন, অন্যান্য রাত জাগি, এই রাতটাও জেগে নেব, তারা চরম ভুল করবেন। জাতির বর্তমান যা অবস্থা আর দেশের যা বর্তমান পরিস্থিতি, এর থেকে বড় আফসোস আর কিছু হতে পারে না যে এত কিছুর পরেও জাতি এত উদাসীন, সজাগ নাই। জাতির ভিতরে সে ফিকির, সে ভাবনা নাই। যা ভারতবর্ষের মতন এত বড় বৃহৎ একটা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যেখানে 40 কোটি মুসলমান বসবাস করার পরেও যারা লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতায় রক্ত দেওয়ার পরেও আজ বর্তমান ভারতবর্ষের জমিনে যেন মনে হচ্ছে এরা এতিম ও মিসকিন, এদের যেন কেউ নাই, এরা গার্জেন হারা। মেদিনীপুরের মানুষ মনে মনে ভাবছেন আমরা তো পশ্চিম বাংলায় বাস করি, আমাদের আবার টেনশন কিসের? আপনি মেদিনীপুরে থাকেন আর বাংলায় থাকেন, ভারতবর্ষে তো বসবাস করেন। আমরা মনে করি জলসা জুলুসের মজলিসটা শুধুমাত্র নামাজের বায়ান হবে, রোজার বায়ান হবে, হজের বায়ান হবে, যাকাতের বায়ান হবে। কিছু ঘটনা আমাদের সামনে আসবে, দুফোঁটা চোখের পানি ফেলবো, চোখ মুছে নেব, পেছনে হাত বুলিয়ে ঘরে চলে যাব না। এ মজলিসটার যারা কথা রাখবে তারা হলো দায়িত্বশীল, যারা শুনবে তারাও হলো দায়িত্বশীল, আমানতদার। আমার আল্লাহ এবং রসুলের দেওয়া আমানত আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ওয়াইজিনদের, আর সেই আমানতটা রক্ষণাবেক্ষণা করার দায়িত্ব শ্রোতা বন্ধুদের। কোরআন সুন্নাহর আলোতে যে কথা হবে এগুলো আপনার কাছে কি? জোরে বলেন, কি বললাম এখনই? ও মুখ থেকে মাফলার সরান, সিদ্দিকুল্লাহকে দাওয়াত করেছেন এই মুখ থেকে মাফলার সরান। আমি যতক্ষণ থাকবো আপনাকে বকতে হবে আমার সাথে। হ্যাঁ, কি বললাম? শ্রোতার কাছে এই কোরআন সুন্নাহর কথাগুলো যখন পৌঁছে যাবে এটা আপনার কাছে আমানত। বলেন, এটা আমাদের কাছে আমানত। আমানতের খেয়ানত যারা করে তারা কারা? আমানতের খেয়ানত যারা করে তারা হবে মুনাফিক। বলেন, আমানতের খেয়ানত যারা করবে তারা হবে, সবাইকে বলতে হবে, এটা হলো মুনাফিক। হ্যাঁ, যারা ওয়াদার খিলাফ করবে এরা হবে মুনাফিক। বলেন, যারা ওয়াদার খিলাফ করবে এরা হবে মুনাফিক। মাশাআল্লাহ, আমরা যারা এখানে বসে আছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার রবের সাথে একটা চুক্তি নামায় আমরা এগ্রিমেন্ট পেপারে সই করেছি। যখনই আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলেন সাল্লাল্লাহু সাল্লাম, এটা যখন আমরা পড়েছি তখন আমার রবের সাথে একটা এগ্রিমেন্টে সই করেছি। কিসে সই করেছি? হ্যাঁ, এগ্রিমেন্ট পেপারে সই করলাম। কেমন? এগ্রিমেন্ট পেপারে সই হয় তখন উপর থেকে কিছু ফর্মালিটি, বিভিন্ন শর্ত লেখা থাকে। লিখে থাকার পরে আপনাকে বলা হয় এটাকে আপনি গ্রহণ করছেন। যখন আপনি সেটাকে ভালো করে দেখে নিলেন, দেখার পরে হ্যাঁ ঠিক আছে,
এটা আমি গ্রহণ করলাম, দিয়ে আপনি নিচেই সিগনেচার করলেন, অর্থাৎ আপনি চুক্তিবদ্ধ হলেন। আপনি চুক্তিবদ্ধ হলেন। সমস্ত রূহের জগৎকে আল্লাহ যখন একত্রিত করার পরে কোনো দিকে ধ্যান দেবেন না প্লিজ। আমাকে 1 ঘন্টা সময় দেন, কিন্তু 1 ঘন্টায় কোনো দিকে নজর দেবেন না, শুধু এই দিকে তাকান। কারণ এ ফালতু কথা বলার জন্য সিদ্দিকুল্লাহ বসে না। আল্লাহ সমস্ত রূহের জগতের সমস্ত আত্মাকে একত্রিত করার পরে আমার রব একটা প্রশ্ন করেছিলেন। কোরআনুল কারীম 9 নম্বর পারা 12 নম্বর সাফা, আলাস্তু বিরব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব না? প্রশ্নটা কার? জোরে বলেন। আল্লাহ। প্রশ্নটা করেছিলেন কাদের সামনে? বলেন আমাদের সামনে। সবাই বলেন হ্যাঁ। এখন বলেন এই রবের প্রশ্নের জবাব আমরা দিয়েছিলাম হ্যাঁ কি না? সবাই বলেন হ্যাঁ। সেই জবাবটা কি আপনাদের মনে আছে? ওই জবাবটা মনে আছে? ওই জবাবটা আপনি ভুলে যাবেন, এটা আমার আল্লাহ জানেন। ওই জন্যে আল্লাহ কোরআনুল কারীমে আপনাদের দেওয়া জবাবটা আল্লাহ কোট করেছেন। একটু জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ? আমার বান্দা বিভিন্ন কাজের বরে কি বিভিন্ন কাজের ফুরসতে তারা বিভিন্ন টেনশনে ওই রুহের জগতের কথা আমার বান্দাদের মনে থাকবে না। ওই জন্যে আমি আল্লাহ কোরআনুল কারীমের ভিতরে তোমাদের জবাবটাকে কোট করে দিলাম। আমি আল্লাহ আমার প্রশ্নটাও কোট করলাম, আর আমার বান্দাদের জবাবটাও আমি আল্লাহ কোট করে দিলাম। আমি আল্লাহ প্রশ্ন করেছিলাম আলাস্তু বিরব্বিকুম, আমার সব রুহের জগতের রুহগুণ আত্মাগুণ একত্রে জবাব দিয়েছিল ক্বালু বালা। ক্বালু মানে বলল, বালা মানে নিশ্চয়ই, অবশ্যই, অবশ্যই আপনি আমাদের, জোরে বলেন, রব। এখন বিবেক দিয়ে ভাবনা চিন্তা করে বলেন, দেশের বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীধর দামোদর মোদি মহাশয়, এখন বলেন তিনি রবের প্রশ্নের জবাব কি দিয়েছিল? তিনি রবের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল বালা বালা বালা, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব। এখন বলেন পৃথিবীর সব মানুষগুণ জবাব কিন্তু সবাই দিয়েছিল আপনি আমাদের রব। আর আল্লাহ কোরআনুল কারীমের শুরুয়াতি উম্মুল কোরআন যার নাম, ওখানে আল্লাহ ক্লিয়ার করে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহু আকবার বলেন, আর জোরে আল্লাহু আকবার বলেন। তাকবীর ধ্বনি যত দিবেন, আল্লাহর আওয়াজ যত দেবেন, শয়তান থাকবে না পালাবে। আজান যখন হয় শয়তান থাকে না পালায়। কেমন পালায়? হাদিসের ভিতরে আছে আজানের ধ্বনি যখন শয়তানের কানে পৌঁছায়, শয়তান পিছন দিকে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ায়। ওই আজানের প্রথম শব্দগুলো কি? জোরে বলেন। তা এইখানে আশেপাশে শয়তান আছে না নাই? আমাদের পকেটে পকেটে শয়তান নিয়ে আছি না নাই? ট্যাঁকেতে শয়তান নিয়ে আছি না নাই? তাহলে এই শয়তানগুলোকে তাড়াতে গেলে মাঝে মধ্যে আল্লাহর আকবার আওয়াজ দেওয়া লাগবে। খুব যদি বিবেচনা করে ভাবনা চিন্তা করে দেখি, আল্লাহু আকবার আওয়াজ এমন, এ আল্লাহু আকবার আওয়াজ বহু ক্ষেত্রে বহু জায়গায় বহু রকমের ব্যবহার হয়।
সেই জন্য আল্লাহর সাথে যখন এগ্রিমেন্ট হয়ে গেল, আমরা যখন চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেলাম, তখন আমরা সিগনেচার করলাম বালা দিয়ে। বা, বালা, বা শব্দ প্রথম। তাহলে পৃথিবীর মানচিত্রে সমস্ত মানুষের মুখ দিয়ে প্রথম বাক্য যেটা বার হয়েছিল, ওই বাক্যটার নাম হলো বা। জীবনে জানতেন না? সব দুনিয়ার মানুষ তার প্রথম বাক্য যেটা বার হয়েছে তার জবান দিয়ে, সেই শব্দটা, অক্ষরটার নাম হলো বা। আর আল্লাহ কুরআনুল কারীম শুরুয়াত করলেন কি দিয়ে? ওই শব্দটাও হলো বা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু আকবার বলেন, জোরে বলেন। এই বিসমিল্লার ভিতরে অক্ষর আছে 19টা। কয়টা? জোরে বলেন। 19টা। শুরুয়াতটা প্রথমে হেডলাইনটা বুঝে নেন। এই 19টা ফেরেশতা বিসমিল্লার ভিতরে, আপনার 19টা অক্ষর বিসমিল্লার ভিতরে। আর জাহান্নামের ফেরেশতার সংখ্যা হলো 19টা। জাহান্নামের ফেরেশতার সংখ্যা, জোরে বলেন, 19টা। আর বিসমিল্লার অক্ষর 19টা। বিসমিল্লার শুরুয়াতে প্রথম অক্ষর বা। আর প্রত্যেকটা মানুষের প্রথম জুবান দিয়ে যে শব্দ বার হয়েছিল ওটা বা। ওটা বা। কোরআনুল কারীমের শুরুয়াতটা আল্লাহ বা দিয়ে করলেন, আর শেষটা করলেন মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। লাস্ট অক্ষর কোরআনুল কারীমের সিন নিয়ে আসলেন। কি? সিন। আল্লাহ বা আর বা নিয়ে আসলেন প্রথম, আর সিন নিয়ে আসলেন লাস্ট। বা আর সিন যদি একত্রিত করে দিই আল্লাহর গোলাম, তবে হয় বাস। সুবহানাল্লাহ বলেন, তবে হয় বাস। আল্লাহ হয়তো বুঝাতে চাইলেন, শুরুয়াত করলাম বা দিয়ে, শেষ করলাম সিন দিয়ে। বাস মানে হলো কমপ্লিট। মানুষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমি আল্লাহ কুরআনুল কারীমের ভিতরে কোট করে দিয়ে মানুষের জন্য আমি আল্লাহ বাস করে দিলাম। আর কারোর কাছে গোলামি করার দরকার হবে? জোরে বলেন, হবে না। তাহলে আমাদের সকলের শব্দ প্রথম, আমরা আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। কার সাথে? এবার আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ, ওয়াদা করেছি কার সামনে? জোরে বলেন, আল্লাহর সামনে। এখন বলেন, ওয়াদা রাখতে পেরেছি না ভঙ্গ হয়েছে? ওয়াদা রাখতে পেরেছি না ভঙ্গ হয়েছে? যদি ওয়াদা রাখতে পারতাম